फसार ये पावन शब्द जिसका आप संतां ने पाठ सरवण किया है। धन गुरु अर्जन देव जी दे सन्मुख संगतां ने जग्यासुआं ने बेनती की, हे सच्चे सतगुर जी सानू सेवा किस दी करनी चाहिए है। जिवें भगत कबीर जी का फरमान आउंदा है, सेवा को दो भले, एक संत एक राम। संत राम जो दाता मुक्त का, संत जपा है नाम। भगत कबीर जी ने गुरबाणी के अंदर दसी है, सेवा जिहड़ी एक अकाल पुरख वाहिगुरू दी ते दूसरी सेवा जिहड़ी वो संत स्वरूप गुरु दी। इन्हां दोवां दी सेवा जिहड़ी ये भली है, योग है। उस परमात्मा की अकाल पुरख वाहिगुरू की सेवा कीतियां मुक्ति की दात प्राप्त हुंदी है। गुरु की सेवा कीतियां गुरु कृपा करता है, रहमत करता है, नाम दा जपाउणा करता है, नाम बाणी सिमरन दे नाल जोड़दा है। इसी तरह धन गुरु अर्जन देव जी रहमत करते ने, रे मन टहल हर सुख सार। रे मन हे मेरे मना, टहल टहल का अर्थ होंदा सेवा करनी। हर सुख सार, हरि अकाल पुरख वाहिगुरू की सेवा है। सुख सार ये श्रेष्ठ सुख देने वाली है। सानू उस अकाल पुरख वाहिगुरू की सेवा करनी बनती है, क्योंकि परमात्मा की वाहिगुरू की सेवा जिहड़ी ये सुख देने वाली है। धन गुरबाणी के आधार पर धर्म के चार पैर मन्ने ने, सत संतोख दया ते नाम। सतयुग दे विच मनुख सन जिहड़े सारे ही सत दे धारनी सन, सतवादी सन, सत दे उत्ते अपना जीवन जिया करते सन। ते धन गुरु महाराज जी ने गुरबाणी के अंदर सानू ये दस्सिया, सचो होरै सबको ऊपर सच अचार। उस सच्चे सतगुर तो सारा कुछ ही थले है, पर जिहड़ा सच का आचरण है इहदे विच उस वाहिगुरू की इतनी बरकत रहमत समर्था आ जाती है, समाज दे विच सब तो ऊपर हो जाता है। सतयुग दे विच सारे सतवादी सन ते दूसरा धर्म है, धर्म का पैर जिहड़ा संतोख है। संतोख दे विच रहना, सत का धारनी होना, संतोख दे विच रहना। त्रेते दे विच एक पैर सी जिहड़ा वो खत्म हो गया। लोकां दे विच सत दी जिहड़ी सी ये घाट आ गई। फिर अगे त्रेते दे विच तीन पैर सन जिहड़े वो खत्म हो गए, सत संतोख दया ते नाम। हुण कलयुग दे विच केवल नाम प्रधान है। एक पैर है वो है नाम का आसरा। नाम के आसरे ते ये चल रही है। सत दे विच रहना, संतोख दे विच रहना ते दया करनी, नाम जपना, ये धर्म के चार पैर ने। सेवा जिहड़ी ये दया तो पैदा होती है। जिस मनुख के अंदर दया होगी, जो दयालु होएगा, सेवा वो करेगा, दूजा सेवा नहीं करेगा। जिवें किसी गरीब को वेख्या ते अंदर दया आ गई भी बड़ा गरीब है, चलो इसकी थोड़ी मदद कर दिए, ये हुण सेवा होगी है। किसी भुखे को वेख्या, मन दे विच दया आ गई, ये भुखा है, ये प्यासा है। ये दया ने अगे सेवा भाव जिहड़ा वो बना दिता। पर उस अकाल पुरख वाहिगुरू की जो सेवा है वो है नाम जपना, सिमरन करना। ताते धन गुरु महाराज जी रहमत करते ने, रे मन टहल हर सुख सार। हे मेरे मना, उस अकाल पुरख वाहिगुरू की जो सेवा है उसका नाम जपना, सिमरन करना, ये सेवा सब तो श्रेष्ठ है, सुख देने वाली है जी। अवर टहला उठिया नित करੈ जम शरमान। अवर टहला सेवा होर भी ने, कोई किसी मड़ी को पूजी जाता है, कोई किसी मुर्दे को पूजी जाता है, कोई मरिया को पूजी जाता है।
कोई किते होर देवी देवते की पूजा कर रही है, उन्होंने टहल सेवा कर रही है। ये सारिया टहलों ने जिहड़ियां सेवावां ने ये झूठियां ने। अवर टहला झूठिया नित करे जम सिर मार। उस अकाल पुरख वाहिगुरू की सेवा तो बिना किसी देवी देवते की सेवा करनी, अपनी इच्छा नूं पूरियां करन दे लई कबरां नूं पूजना, मड़ियां मसाणां नूं पूजना, ये जितने प्रकार दीयां भी सेवावां ने ये सारियां झूठियां ने, भाव नाल नहीं जा सकणगीआं। ये साडा अगे जाके साथ नहीं देणगीआं, संगी नहीं बनणगीआं। नित करे जाम सिर मार। इस तरह दीयां झूठियां सेवावां करन वाले ने जिहड़े, उन्हां नूं नेता प्रति जमा दी मार पैंदी है जी। जिना मस्तक लिखिया ते मिले संगार। अगे धन गुरु महाराज जी विश्राम ला के कृपा करते हैं। जिन्हां दे मस्तक दे विच उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी सेवा लिखी है, परमात्मा दी सेवा लिखी है, गुरु दी सेवा लिखी है, ते मिले संगार। ओ सेवा करन वालियां दे संगी होया करते हैं। संगार का अर्थ हुंदा संगी, साथ देने वाले। सेवा करन वालियां दे नाल साथ देने वाले वो गुरमुख प्यारे बनते हैं, जिन्हां नूं धुर दरगाह तो उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने अपनी सेवा लिख के भेजी है जी। संसार फौज तारिया हर संत बरख अपार। जिन्हां ने उस अकाल पुरख वाहिगुरू की सेवा कर ली है, गुरु की सेवा कर ली है, संसार भौज तारिया। ये संसार है जिहड़ा इहदे तो पार उतारा हो जाता है। हर संत पुरख अपार। हरि अकाल पुरख वाहिगुरू ते संत स्वरूप गुरु, गुरबाणी संत स्वरूप है। हर संत पुरख अपार। हरि अकाल पुरख वाहिगुरू ते संत स्वरूप गुरबाणी परिपूर्ण परमात्मा जो सारियां दी रक्षा करने वाला है, ये पारावार तो रहता है। भगत कबीर जी ने भी अपने श्लोकां दे अंदर दर्ज किया है, कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम संत इत्थे गुरु आखिए। संत स्वरूप गुरु है, संत स्वरूप गुरु की बाणी है, ते दूसरा अकाल पुरख वाहिगुरू आप है। राम जो दाता मुक्त का, जदों असी उस प्रभु परमात्मा की सेवा करते हैं तो उनके तो सानू मुक्ति मिलती है। संत जपावे नाम, ते संत जिहड़ा गुरु की सेवा कीते हैं, गुरु कृपा करता है, साडे अंदर नाम की दात दिंदा है, नाम जपाउणा करता है। असी नाम सिमरन दे नाल जुड़दे हां। संसार भौजन तारिया, उन्हां दा इस संसार तो तर जाना हो जाता है। गुरु कृपा करता उन्होंने संसार तो उतार लैंदा है। हर संत पुरख अपार। पारावार तो रहत परिपूर्ण परमात्मा जो सारियां नूं हरिया भरिया करने वाला संत स्वरूप है जी। एक कर्म भूले सकता बिन गुर अंत अतार। अगे धन गुरु महाराज जी रहमत करते ने, नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह बकार। नित चरण सेवो साध के। साध कौन है? जिसने मन नूं साध लिया है, जिसका मन साधिया गया है, उसके चरणों की सेवा करनी करिए। नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह बकार। ये बकार काम क्रोध लोभ मोह बकार, ये बुराइयां ने, इन्हां नूं छड्ड करके निता प्रति असी हरि अकाल पुरख वाहिगुरू संत स्वरूप साधु संतां दे चरणों की सेवा करनी करिए जी। सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार। धन जी रहमत करते ने, सानू किसी दूजे तो आस नहीं रखनी चाहिए। सब तजो दूजी आसड़ी, सानू किसी दूजे ते आस नहीं रखनी चाहिए, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। रख आस एक निरंकार। जो अकाल पुरख वाहिगुरू निर्गुण स्वरूप है, उस दे चरणों दे नाल जुड़ के
ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਆਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਕ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਸਾਖਤਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਲੇਖੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਖਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਖਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਤਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਆਧਾਰ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਇਤਨੇ ਚੰਦ ਚੜ ਜਾਣ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਣ। ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਕੜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਸਾਖਤਾ, ਇੱਕ ਨਾਸਤਕ ਨੇ, ਸਾਖਤ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਧ, ਅੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਭ ਤਜ ਤੁਰ ਹੋਵਨਾ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਕੋ ਨਾ ਮੇਟਨ ਹਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੁਰ ਹੋਵਨਾ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਨ ਹਾਰ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਬ ਹੈ ਜੋ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਮ ਰੂਪ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾਮ ਅਪਾਰ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਗਮਤਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਅਣਕ ਨਾਮ ਅਪਾਰ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਅਣਕ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਾਮ, ਹਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਰਾਇਣ, ਬੀਠਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਸਰਨਾਮਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੇਤਾਦ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕੌਤਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਗਤ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਪੁਰ ਬੁਲਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਅਨਾਦਿ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਤੇਰਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ
ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ ਇਹ ਅਨਾਦਿ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨਕ ਨਾਮ ਅਪਾਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਗਮ ਰੂਪ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਗਮਤਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਅਵਤਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਅਵਤਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਾਲਵੀ ਕੋੜਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਟਹਿਲ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਓ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਅਵਰ ਟਹਿਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਤ ਕਰੇ ਜਮ ਸਿਰ ਮਾਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਮੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਟਹਿਲ ਹਰ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਰੇ ਮਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਸ ਦਾ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਸ ਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੀ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਝੂਠਾ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਹੋਵਤ ਉਧਾਰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੋ ਭਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਮ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਹੈ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਹੋਵਤ ਉਧਾਰ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਿਟਹਿ ਧੰਦ, ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਧੰਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਮਿਟਹਿ ਧੰਦ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧੰਦ ਬਣੇ ਨੇ, ਧੰਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ, ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਛੂਟਹਿ ਬੰਧ, ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੰਧਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸਾਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮੂਰਖ ਜਗਰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਬੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮੂਰਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਸੋਭੈ ਮੋਨ ਧਾਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਖ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਨਰਾਇਣ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਰਖ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਪਰਦਾ ਕੱਜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਰਖ ਜੇ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖ ਨੇ ਤਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਸੋਭੈ ਮੋਨ ਧਾਰ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਤਰ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕੁਲ ਹੈ ਉਧਰ, ਜਿਸ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕੁਲੇ ਉਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਹ ਕੁਲ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਤਰਦਾ ਹੀ ਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਦੁਖ ਡਰ ਹਰੈ, ਭਉ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਭਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਰ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਭਉ ਦੁੱਖ ਹਰੇ, ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਡਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਆਪਦਾ ਡਰੈ, ਆਪਦਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਆਪਦਾ ਡਰੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮੁਚਿਤ ਪਾਪ, ਮੁਚਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੋਪੈ ਨਾਵੇ ਕੇ ਸੰਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ
ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਚਿਤ ਪਾਪ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਪ। ਸੰਤਾਪ, ਤਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਪਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤਪੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਪ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਪੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਿਰੋਗ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਕਰਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਤਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਪ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ੀਤਲ ਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਸੀਤਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੀਤਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਆਏ ਹੋਏ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਸੰਤਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਫਿਰ ਸੰਤਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਭਾਂਬੜ ਦਾਸ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੀਤਲ ਦਾਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਭਾਂਬੜ ਦਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਪ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦਿਵਿਲਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਲੇ 'ਚ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੁਣਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ।
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਰਿੱਧ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਬਲਾ ਦਾਸ, ਕਬਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾ ਕਬਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬਲਾ ਦੇ ਰੂਪ। ਕਬਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਬਲਾ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਬਲ ਜੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਬਲਾ ਦਾਸ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਤ ਨਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨਿਧ, ਇਹ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਧਾਨ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਨਿਧਾਨ, ਨਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਮਝ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਐ। ਓਮੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਿਦਾਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਬੇਸਮਝ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤਰੇ ਨਿਦਾਨ, ਬੇਸਮਝ ਤੋਂ ਬੇਸਮਝ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਰਕਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਹਰੀ, ਪਤਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ, ਪਾਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹਰੀ। ਉਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਟ ਭਗਤ ਉਧਾਰ ਕਰੀ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਿ ਦਾਸ ਦਾਸਾ ਦੀਨ ਸ਼ਰਨ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਦਾਸ ਦਾਸਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ। ਦੀਨ ਸਰਨ, ਤੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਧਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਧਰਮ ਹੈ। ਦੀਨ, ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੀਨ ਸਰਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਾਸ ਦਾਸਾ ਦੀਨ ਸਰਨ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੁਖਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਮਾਥਾ ਸੰਤ ਚਰਨ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਟਹਿਲਾ ਸਭ ਝੂਠੀਆ, ਨਿਤ ਕਰੇ ਜਮ ਸਿਰ ਮਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮ ਗੁਵਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ
सानू सेवा ते सिमरन वाले दोवें पर ने ना जेड़े ये कामयाब करने पैणगे। सेवा भी करनी है ते सिमरन भी करना है। जितनी सेवा करनी है उतना सिमरन करना है, जितना सिमरन करना है उतनी सेवा भी बनानी है, सेवा भी करनी है। सेवा के कई रूप ने, जिमें दान के कई रूप ने ना, उन्हें सेवा के भी कई रूप ने। फिर कितने गुरु कृपा करेगा, रहमत करेगा, इन्हां दा आपां खुलासा करांगे। अज दे लई आप संगतां ने इतनी कुछ सेवा प्रवान करनी। धन गुरु महाराज जी की पावन हजूरी के अंदर बैठिया गुरु महाराज जी की बाणी के नाल जुड़ के विचारां करदियां कई बारी अनेक प्रकार दीयां त्रुटियां गलतियां रह जांदियां ने। गुरबाणी उचारण दे विच, अर्थ करन दे विच विचारां करदे होइआं कई बारी किसी दे मन नूं ठेस भी पहुंचदी है। कुदरती तौर ते गल किसी ना किसी दे उत्ते टुक जांदी है। सो खिमा दे जाचकां गुरु महाराज जी की संगत वड्डी है। जे समझो बख्शन जोगे ते आप संगत ने बख्श लेना। देहो सज्जन आसीस दिया जो साहब होवे, जो होवे साहब सो